وہ بار بار ترگل کہہ کر انگلیاں پھیرتا، پھر وہ ایک دم زور سے چیخا، ترگل سردار، ترگل حاکم، ترکمانوں کا سردار ترگل قابل احترام۔ اور ایلچی بہادر نے بڑی حیرت سے ترگل کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ترگل کی سمجھ میں بھی کچھ نہ آیا۔ کیا مطلب ہے اس کا نجومی جی؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ مطلب؟ ایلچی بہادر جلدی سے اٹھا اور ترگل کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سردار ترگل، حاکم ترگل، میں آپ کو اور آپ کی اولاد کو مبارکباد دیتا ہوں اور تعظیم پیش کرتا ہوں۔ ترگل اس کا منہ دیکھنے لگا۔ نجومی جی، میں تو ایک معمولی سردار ہوں، محافظ دستے کا سردار۔ خیبہ کا حاکم تو سردار تکل ہے، آپ کو دھوکا ہوا ہے۔ قابل احترام ترگل، ایلچی بہادر نے سر جھکاتے ہوئے ادب سے کہا، اے حاکم خیبہ، میرا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ ترگل اور تکل کی آوازیں یکساں ہیں، دونوں ناموں کے شروع میں تے اور آخر میں لام ہے۔ میرا علم کہتا ہے کہ تکل کے بعد ترگل کو خیبہ کا حاکم اور ترکمانوں کا سردار ہونا چاہیے، لیکن نجومی جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ترگل بوکھلا گیا۔ تم نے کہا کہ میں نے ایک قتل کیا ہے، یہ غلط ہے۔ تم نے مجھے اور میری اولاد کو مبارکباد دی، جبکہ میری تینوں بیویوں سے اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر تکل کی زندگی میں حاکم خیبہ کیسے بن سکتا ہوں؟ مجھے یہ سب خواب سا معلوم ہوتا ہے۔ معزز حاکم خیبہ، ایلچی بہادر نے اسی لجاجت اور ادب سے کہا، آپ علم پر شبہ نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کوئی اولاد نہیں، میں نے آپ کی چوتھی شادی کی پیش گوئی کی ہے، ممکن ہے اس کی اولاد آپ کی ولی عہد بنے۔ جہاں تک ایک آدمی کے قتل کا معاملہ ہے، اس کا اظہار کرتے ہوئے مجھے خوف معلوم ہوتا ہے۔ نہیں، خوف کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بتاؤ میں کسے قتل کروں گا اور خیبہ کا حاکم کیسے بنوں گا؟ ترگل اسے جھٹلانے کے باوجود پھر فریب کھا گیا۔ حاکم خیبہ کا خواب اتنا دل فریب تھا کہ وہ ایلچی کی مدد حاصل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایلچی بہادر نے ڈرتے ڈرتے بند دروازے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے حاکم خیبہ، کسی کے قتل کی اطلاع مجھے علم نے دی ہے، ممکن ہے وہ تکل کا قتل ہو، کیونکہ آپ قتل کے بعد ہی حاکم خیبہ بنیں گے۔ ترگل اپنے حاکم کا نام سن کر پہلے تو کانپ اٹھا، لیکن حاکم ہونے کا نشہ جیسے اس پر ابھی سے سوار ہو گیا تھا۔ وہ سنبھل کے بولا، نجومی جی، اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں تمہارا منہ جواہرات سے بھر دوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کب یہ قتل کروں گا؟ اے ترکمان کے سردار، ایلچی نے چہرے پر افسردگی طاری کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ تکل کب قتل ہوگا۔ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ میں سردار تکل کا ہاتھ دیکھوں اور اس کا ذائچہ بناؤں۔ اگر مجھے سردار تکل کا ہاتھ دیکھنے کا موقع مل گیا تو میں آپ کو شاید دن نکلنے تک بتا دوں۔ ترگل سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، سردار تکل کے پاس میں تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ اے محترم سردار، آپ کی خاطر مجھے تکل کے پاس جانے میں کوئی عذر نہیں، لیکن کہیں اسے ہم پر شبہ نہ ہو جائے اور ہم دونوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ آپ اسے ہاتھ دکھانے پر کیسے آمادہ کریں گے؟ نجومی جی، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ترگل نے فوراً کہا۔ میں سردار تکل کے پاس جا کر آپ کی تعریفیں کروں گا۔ تقدیر کا حال کون نہیں جاننا چاہتا، وہ ضرور آپ کو بلوائے گا۔ معزز سردار، ایلچی بہادر بولا، آپ مستقبل میں خیبہ کے حاکم ہونے والے ہیں اور ہم نجومیوں کے لیے حکم ہے کہ حاکموں کا کہنا مانو، اس لیے میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ مجھے تکل نے بلا بھیجا تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اب میں آپ کے پاس ٹھہروں گا، باہر نکلوں گا تو لوگ مجھے پھر گھیر لیں گے۔ میں عام آدمیوں کے ہاتھ نہیں دیکھا کرتا، آپ محبت سے پیش آئے تھے اس لیے میں نے آپ کا ہاتھ دیکھا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے آپ کا ہاتھ دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ خیبہ کا ہونے والا حاکم اور ترکمانوں کا کماندار کون ہے۔ ایلچی بہادر نے اپنی باتوں سے پورا یقین دلا دیا کہ آئندہ کا حاکم وہی ہوگا۔ ترگل کے دماغ میں یہ بات اس قدر بیٹھ گئی کہ وہ اب ہر وقت خیبہ کی حاکمیت کے نشے میں چور رہنے لگا۔ اس نے اس دوران ایک دو سخت غلطیاں کی، لیکن وہ اپنے ماتحتوں میں بہت مقبول اور ہر دل عزیز تھا، اس لیے بات رد کر دی گئی، ورنہ اگر تکل کو خبر ہو جاتی تو معلوم نہیں وہ کیا غضب ڈھاتا۔ ایلچی بہادر کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ وہ اوپر کے کمرے میں بیٹھے پورے شہر کا تماشا دیکھتے اور معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ سردار تکل کو جب تیمور کے خیبہ کے دروازے پر آنے کی خبر ہوئی تو وہ اس خیال سے خوش ہوا تھا کہ تیمور جیسا شکار اتنا خطرناک ریگستان پار کر کے خود اس کے جال میں آ پھنسا ہے۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تیمور کو گرفتار کر کے بلاد شمال کے خان اعظم سے ایک بھاری رقم حاصل کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسے تیمور کا وہ اسلحہ بھی حاصل ہو جائے گا جو وہ اور اس کے آدمی پہنتے تھے، لیکن جب تیمور سے ملا اور اس نے دلشاد آغا کو دیکھا تو اس کے دماغ میں دوسرا ہی فطور پیدا ہو گیا۔ تیمور کی گرفتاری کا خیال پس پشت پڑ گیا اور اب وہ دلشاد آغا جیسی حسین عورت کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے تدبیریں کرنے لگا۔
तैमूर की गिरफ्तारी यूं भी जरा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि तैमूर ने बड़ी चालाकी से तातारियों की एक जंगी रस्म का सहारा लेकर किले के अंदर जाने से इनकार कर दिया था और अपने खैमे बाहर लगा लिए थे। फिर जब तैमूर ने आने वाले खतरे को भांप कर फौरी रवानगी का इजहार कर दिया तो सरदार तिक्कल ने बच्चे की सालगिरह का ढोंग रचाकर दिलशाद आगा को गिरफ्तार कर लिया। दिलशाद आगा को उसके आदमियों ने अंधेरे में चादर डालकर पकड़ा था। वो इस कश्मकश में बेहोश हो गई। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक आरामदेह पलंग पर पड़े पाया। एक ही लम्हे में सारा मामला उसकी समझ में आ गया। वो समझ गई कि उसे धोखे से पकड़ा गया है और अब उस जगह से रिहाई मुश्किल है। फिर भी उसने हिम्मत न हारी। वो बड़ी दलेर औरत थी। वो अपने शौहर के साथ जंगों में हिस्सा ले चुकी थी और अपने जिद्दी शौहर से कहीं ज्यादा अक्लमंद थी। उसके कमरे पर जबरदस्त पहरा था और वहां से भागने की कोशिश मौत को दावत देने के मुतरादिफ थी। इसलिए उसने खुद को हालात के सांचे में ढालने का फैसला किया और गुस्से की बजाय नर्म रवैया अपनाने को बेहतर समझा। सुबह के वक्त उसे खाने पीने की चीजों के अलावा आराम और आसाइश का पूरा सामान भी पहुंचा दिया गया। सामान लेकर उसके पास कई खादिमाएं आईं। जब वो सामान रखकर वापस जाने लगी तो दिलशाद ने उनसे एक औरत को रोककर कहा, तुम हमारे पास रहोगी। दिलशाद का अंदाज बड़ा शाहाना था। वो काबुल की मलिका रह चुकी थी। खादिमा घबरा गई। उसने डरते डरते कहा, सरदार का हुक्म है कि हम सामान पहुंचाकर वापस आ जाएं। किसी को अंदर रहने की इजाजत नहीं है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम किसे पुकारते फिरेंगे? दिलशाद ने तेवरियों पर बल चढ़ाते हुए कहा, मैं क्या बताऊं जी, ये तो आप सरदार से कहें। खादिमा ने अपनी मजबूरी जाहिर की। जाओ और अपने सरदार से कहो कि हम एक खादिमा को हर वक्त अपने पास रखना चाहते हैं। दिलशाद ने बड़े रोब से खादिमा को हुक्म दिया। खादिमा सर झुका के चली गई। दरवाजा बाहर से बंद हो गया। थोड़ी देर बाद खादिमा वापस आई। मुस्कुराते हुए मगर अदब से बोली, जी आप किसी मुल्क की मलिका हैं? कल तक हम मलिका थे, आज तुम्हारे सरदार के कैदी हैं। दिलशाद ने झल्ला कर जवाब दिया, आप जी वो आप किस मुल्क की मलिका हैं? खादिमा ने झिझकते हुए पूछा। सरदार ने बताया था, मैं नाम भूल गई। मलिका जी आप बता दीजिए, सरदार नाराज ना हो जाएं। खादिमा बहुत कम उम्र थी। दिलशाद को उसकी भोली बातों में बड़ा लुत्फ आ रहा था। प्यार से बोली कि अगर हम बताएं कि हम मुल्क काबुल की मलिका थे तो तुम क्या करोगी? हाँ, काबुल की मलिका जी। खादिमा खुश हो गई। यही नाम बताया था सरदार ने। और जी सरदार ने कहा है कि काबुल की मलिका से कहना जितनी खादिमाएं चाहें वो अपने पास रखें, जिस चीज की जरूरत हो मंगवा लें। दिलशाद की दिलचस्पी बढ़ी। उसने पूछा, और क्या कह रहे थे तुम्हारे सरदार? जी वो पूछ रहे थे कि मलिका जी वो काबुल की मलिका को गुस्सा तो नहीं था? फिर तुमने क्या जवाब दिया? जी मैंने कह दिया कि वो नाराज तो नहीं लगती। और कुछ कहा था सरदार ने? और तो कुछ नहीं कहा था। खादिमा रुक कर सोचने लगी। फिर उसे कुछ याद आ गया। बोली, हाँ मलिका जी, सरदार कह रहे थे कि मलिका इजाजत दें तो वो मिलने आ जाएं। नहीं। दिलशाद को एकदम गुस्सा आ गया। खादिमा सहम कर वापस जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? दिलशाद ने पूछा। सरदार के पास जा रही हूँ जी। खादिमा ने सादगी से कहा। तुम नहीं जाओगी, यहीं बैठो। दिलशाद ने उसे बिठा लिया। खादिमा डरते डरते बैठ गई। दिलशाद को उसकी भोली सूरत पर तरस आ गया। पूछने लगी कि क्या हमारे पास बैठना अच्छा नहीं लगता? वापस क्यों जाना चाहती हो? मैं तो हर घड़ी आपके पैरों में रहना चाहती हूँ मलिका जी। खादिमा ने खुलूस से कहा। पर वो सरदार को जवाब देना था। क्या जवाब देना था सरदार को? दिलशाद फिक्र के धारों में जरा देर पहले की बात भूल गई। खादिमा ने उसे कदरे ताज्जुब से देखा। मलिका जी आपने कहा नहीं था कि आप सरदार से नहीं मिलेंगी? दिलशाद अपनी भूल पर मुस्कुराई। याद आ गया। अच्छा तुम बैठी रहो, हम सोच के जवाब देंगे। खादिमा उसे टुकर टुकर देखने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? दिलशाद ने उसे मुस्कुराकर पूछा। सात्री। मलिका जी सब सात्री सात्री पुकारते हैं। पर वो, खादिमा कहते कहते शर्मा गई। वो कौन? दिलशाद ने दिलचस्पी से पूछा। सात्री जवाब देने की बजाय कुछ और सिमट गई। तुम्हारी शादी हो गई सात्री? दिलशाद ने दूसरा सवाल किया। जी मलिका जी हो गई, पर शादी अभी नहीं हुई। सात्री जल्दी जल्दी उंगलियां चटखाने लगी। दिलशाद हंस पड़ी। हो गई है नहीं हुई क्या कह रही है? मियाँ के घर नहीं गई अभी तक? हाँ मलिका जी बिल्कुल यही बात मैं कह रही थी। सीधी सात्री की मुश्किल दिलशाद ने आसान कर दी। उस वक्त दरवाजे पर खटका हुआ। दिलशाद ने कहा, देखो दरवाजे पर कौन है? हालांकि दिलशाद ने सरदार तिक्कल को दरवाजे की आड़ में खड़े देख लिया था। शायद वो सात्री के पीछे ही पीछे आ गया था। उसे देखकर हंस हंस के बातें करना उसने शुरू कर दी ताकि सरदार तिक्कल पर उसका दिली रंजो गम जाहिर ना हो। सरदार तिक्कल ने जब दिलशाद को इस बेफिक्री से बातें करते देखा तो उसने जवाब का इंतजार किए बगैर दिलशाद से मिलने का इरादा कर लिया और दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। सात्री बाहर देखकर घबराई हुई वापस आई। मलिका जी बड़े सरदार आए हैं। तो घबरा क्यों रही है? दिलशाद ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया।
آئے ہیں تو آنے دے۔ ساتری واپس ہوئی تھی کہ سردار تکل خود ہی اندر آ گیا۔ دلشاد نظریں نیچے کیے اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ تکل اس سے کچھ دور آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تکل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اجازت اندر آنے سے پہلے مانگنا چاہیے تھی حاکم خیبہ۔ دلشاد خامخواہ مسکرا دی۔ سردار تکل کو دلشاد کے مسکرانے سے ذرا ہمت ہوئی، بولا غلطی ہو گئی، معاف کر دو دلشاد۔ قیدی سے معافی نہیں مانگا کرتے سردار تکل۔ دلشاد کا لہجہ شکایت آمیز تھا لیکن وہ بعد میں مسکرا دی۔ تم قیدی نہیں دلشاد آغا، تکل نے ہمت کر کے کہا۔ تم ملکہ کابل ہو، میں تمہیں اب بھی بہت چاہتا ہوں۔ ملکہ کابل دبے زخموں کو نہ چھیڑو سردار تکل، دلشاد نے بڑے درد سے کہا۔ کابل تو ہمارا ہمیشہ کے لیے چھوٹ چکا ہے۔ کابل والوں نے جو بے وفائی کی ہے اس سے ہمیں نفرت ہو گئی ہے۔ اب ہم واپس نہیں جانا چاہتے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں دلشاد آغا، تکل لگاوٹ سے بولا۔ میں تمہیں کابل سے زیادہ یہاں عظمت دوں گا، تم تو میرے دل کی مان۔ تکل کی نظریں ساتری پر پڑی۔ وہ ساتری کو قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ جاتی کیوں نہیں باہر؟ ساتری ڈر کے پیچھے ہٹی۔ دلشاد نے کہا، سردار تکل، جو لوگ اپنے ملازموں سے محبت نہیں کرتے وہ قابل اعتماد نہیں ہو سکتے۔ ملازم تو اپنے آقا کے دست و بازو ہوتے ہیں۔ سردار تکل شرمندہ ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے دلشاد آغا۔ پھر ساتری سے کہا، مت جا، اپنی نئی مالکن کی دل لگا کر خدمت کر، تجھے انعام ملے گا۔ نئی مالکن؟ دلشاد نے نظریں اٹھا کر تکل کو کچھ یوں دیکھا کہ وہ جھوم اٹھا۔ سردار تکل، نئی بیگم کے طریقے یہ نہیں ہوا کرتے۔ دل کا سودا دل سے ہوتا ہے اور قید کر کے کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں دلشاد آغا، سردار تکل نے تعصب سے کہا۔ تم آزاد ہو، جہاں گھومنا چاہو گھوم سکتی ہو، لیکن یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنا بیکار ثابت ہوگی، تم اپنا اعتبار بھی کھو بیٹھو گی۔ سردار تکل، ہمیں غلط نہ سمجھو، تمہارا یہ قلعہ ہمیں پسند آیا تھا لیکن تم نے غلط طریقہ اختیار کیا، اس نے ذرا کھل کے کہا۔ دلشاد آغا، میں غلطی کی معافی مانگ چکا ہوں، تکل انکسار سے بولا۔ مجھے بار بار شرمندہ نہ کرو، ہم نے جس دن تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اسی وقت تمہاری نظروں کا پیغام سن لیا تھا۔ دلشاد یوں بولی جیسے اس نے تکل کی بات سنی ہی نہیں۔ پھر انتظار کرتے رہے کہ نظروں کا پیغام زبان پر لاؤ گے، مگر تم نے دلشاد نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ ملکہ دلشاد آغا، سردار تکل ذرا انتظار کے بعد بولا، دل کا پیغام زبان پر تو آ گیا ہے، اب تو جواب ملنا چاہیے۔ سردار تکل، دلشاد نے مدبرانہ انداز اختیار کیا، ابھی ہمارے درمیان بہت سی دوریاں ہیں، بہت سے مسئلے حل ہونا ہے، اگر تم نے صبر سے کام نہ لیا تو ہمیں کھو دو گے۔ دلشاد نے کپڑوں میں چھپا ہوا ایک خنجر نکالا۔ سردار تکل گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور حیرت سے دلشاد آغا کو دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں سردار تکل، دلشاد مسکرائی، یہ خنجر کسی دشمن کے لیے نہیں ہے، اگر تم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو یہ خنجر خود ہمارے خون سے رنگین ہوگا، ہم نے اسے صرف اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ میں صبر کروں گا دلشاد، جب تک تم کہو گی صبر کرتا رہوں گا، سردار تکل نے اسے مطمئن کرنے کو کہا۔ مجھے صرف یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن میں تمہیں اپنا سکوں گا۔ سردار تکل، تم بھی مسلمان ہو، جانتے ہو کہ شوہر کے مرنے کے بعد بھی عورت کو 4-5 ماہ تک گوشہ نشین ہونا پڑتا ہے۔ دلشاد نے مناسب موقع سمجھ کے بات چھیڑی۔ ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ امیر حسین مارا گیا یا قید ہے، اس کا مارا جانا بہتر ہوگا یا قید ہونا؟ دلشاد آغا کو کس بات سے خوشی ہوگی؟ سردار تکل نے اس سے الٹا سوال کر دیا۔ سردار تکل کے اس سوال سے دلشاد آغا گھبرا گئی۔ اسے قطعی علم نہ تھا کہ امیر حسین اور تیمور وغیرہ پر کیا گزری ہے۔ اگر وہ قید میں ہیں اور دلشاد یہ کہتی ہے کہ اس کا مارا جانا بہتر ہے تو کہیں سردار تکل اسے قتل نہ کر دے۔ اسے فوراً جواب دینا تھا۔ اس نے فوراً جواب دیا، سردار تکل، یہ تمہارے سوچنے کی بات ہے، ہمیں تو دونوں صورتوں میں 4-5 ماہ تک گوشہ نشین ہونا پڑے گا۔ اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اپنے ماضی کو قطعی بھول کے نئی زندگی اپنانے کے لیے خود کو تیار کر لیں گے۔ دلشاد نے اپنے جواب سے سردار تکل کو مطمئن بھی کر دیا اور بڑی چالاکی سے 4-5 ماہ تک خود کو محفوظ بھی کر لیا۔ سردار تکل نے اپنے اطمینان کا زبان سے بھی اقرار کیا، دلشاد آغا، میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ امیر حسین اور تیمور کو میں نے خود معاف کر دیا، وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ ان کا ارادہ بحر خوارزم جانے کا تھا لیکن بغیر کسی رہنما کے وہاں تک پہنچنا قطعی ناممکن ہے، وہ صحرا میں بھٹک بھٹک کر مر جائیں گے۔ دلشاد نے خدا کا شکر ادا کیا کہ امیر حسین وغیرہ اس ظالم کے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے ہیں۔
उसे यही फिक्र थी कि अमीर हुसैन अपनी जिद्दी तबीयत से मजबूर होकर कहीं खेवा वालों से लड़ भिड़ कर खुद को खत्म न कर ले। सरदार तिक्कल मुतमईन होकर चला गया। अब वो रोजाना थोड़ी देर के लिए दिलशाद आगा के पास आता और रस्मी गुफ्तगू करके चला जाता। दिलशाद को किले के अंदर घूमने फिरने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन उसने उस हवेली के बाहर कदम नहीं निकाला जिसके एक कमरे में वो कैद थी। पूरी हवेली दिलशाद के हवाले कर दी गई थी। उसके आराम व आसाइश का हर सामान वहाँ मौजूद था। अंदर बाहर दर्जनों खादिम और खादमाएं उसके इशारे की मुंतजिर रहती, लेकिन वो सवाए सातरी के किसी को मुंह न लगाती। दिलशाद एक दिन बहुत उदास बैठी थी। सरदार तिक्कल थोड़ी देर पहले उससे मुलाकात करके गया था। सातरी किसी काम से बाहर गई थी। वापस आई तो दिलशाद को खामोश और परेशान देखकर तड़प उठी। वो दिलशाद से बहुत मानूस हो गई थी। उसने पूछा, मलिका जी क्या आप बीमार हैं? नहीं तो। दिलशाद ने फौरन अपने चेहरे पर मसनूई खुशी सजा ली। वो नहीं चाहती थी कि उसका गम किसी पर जाहिर हो। तो फिर सरदार ने आपका दिल दुखाया होगा। सातरी सादगी से बोली। वो सबको यूं ही डांटते डपटते रहते हैं। अपनी बीवियों को भी डांटते हैं क्या? दिलशाद ने उसे टटोला। मलिका जी, सरदार की औरतें तो उससे कांपती हैं। सातरी भोलपन से बताने लगी। अगर कोई जवाब दे दे तो फिर उसको खूब पीटते हैं, डंडों से मारते हैं। और मलिका जी, सातरी इधर उधर देखकर चुप हो गई। कहो सातरी, डरो मत, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिलशाद ने उसे तसल्ली दी। वो तिक्कल के मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करना चाहती थी। सातरी दिलशाद के पैरों के पास खिसक आई और पैर दबाते हुए आहिस्ता से बोली, मलिका जी, अपने सरदार तिक्कल है ना, ये बड़े जालिम हैं। हर साल एक बीवी को मार डालते हैं और नई शादी कर लेते हैं। कोई बोले तो उसे भी कत्ल करा देते हैं। दिलशाद को सरदार तिक्कल से और ज्यादा नफरत हो गई। वो एक ठंडी सांस भरकर रह गई। सातरी, हम तातारी हैं। दिलशाद बोली, तातारी औरतें अपने दोस्तों को धोखा नहीं देती। हम जिससे मोहब्बत करते हैं टूट के मोहब्बत करते हैं। क्या आप सरदार तिक्कल से भी मोहब्बत करती हैं मलिका जी? सातरी ने पता नहीं क्यों ये सवाल किया। तुझे शक क्यों हुआ सातरी? तूने सुना नहीं हम उनसे शादी करने वाले हैं? दिलशाद ने हंसकर कहा, लेकिन उसकी हंसी में हजारों कर्ब पोशीदा थे। मलिका जी, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेगी? सातरी सादगी से बोली, तू बुरी बात कहेगी तब भी हम नाराज ना होंगे, इसलिए कि तू हमसे मोहब्बत करती है। दिलशाद ने हंसकर कहा। सातरी खामोश रही। शायद वो कहते हुए डर रही थी। दिलशाद बोली, तुझे हम पे एतबार है सातरी? है मलिका जी, पर डर लगता है। सातरी ने कहना शुरू किया, मलिका जी, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आप तिक्कल से क्यों मोहब्बत करती हैं? उसने आपको आपके लोगों से छीन लिया। आपको अपना कोई घरवाला याद नहीं आता? दिलशाद हैरत से सातरी का मुंह देखने लगी, फिर बोली, सातरी, क्या तुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है? हाँ मलिका जी, बहुत है। सातरी जज्बाती हो गई। वो मुझे ना मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुझे अगर उससे छीन कर इस तरह कैद कर दिया जाए तो तेरा क्या दिल करेगा? दिलशाद सवाल करके उसका चेहरा गौर से देखने लगी। मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगी मलिका जी। सातरी के जज्बात में जैसे उबाल आ गया। हमारा भी यही हाल है सातरी। दिलशाद की आंखें भर आईं। हमने भी जान दे दी होती, लेकिन बस एक उम्मीद पर जिंदा हैं, शायद यहाँ से छुटकारे की कोई सूरत निकल आए। मलिका जी, आप कितनी दुखी हैं। सातरी दिलशाद के पैरों पर सर रख के रोने लगी। सरदार तिक्कल इधर कुछ दिनों से दिलशाद के पास दोनों वक्त आने लगा था। वो पहले मिजाज पुरसी करने के बाद चला जाता था, लेकिन अब वो घंटों बैठा दिलशाद का दिमाग चाटता रहता। कभी कहता कि मैं शादी के बाद तुम्हारे लिए एक आलीशान महल बनवाऊंगा, कभी अपने खजानों का जिक्र करता। दिलशाद इन बातों से उलझती, लेकिन मजबूरन उसे तिक्कल की हाँ में हाँ मिलाना पड़ती। सरदार तिक्कल में कुछ ज्यादा ही हौसला पैदा हो गया था। अक्सर वो दिलशाद का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता, उसके बाल बखेर देता, गुदगुदाने लगता, जबरदस्त मारे और रोने न दे। दिलशाद दिल में कुड़ती मगर हंसती मुस्कुराती रहती और खुद को किसी न किसी तरह उससे बचाती रहती। उसे ये तो मालूम था कि तैमूर और अमीर हुसैन बचकर निकल गए हैं और वो किसी न किसी तदबीर में लगे होंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसे खतरा पैदा हो रहा था कि कहीं सरदार तिक्कल ताकत के जोर पर उस पर काबू न हासिल कर ले। उसने फरार की तमाम सूरतों पर गौर किया था। उसे सातरी की हमदर्दियां और मदद हासिल थी। सातरी ने अपने होने वाले शौहर से मिलकर ये फैसला किया था कि अगर दिलशाद किसी तरह शहर से निकलकर बाहर आ जाए तो उसे भागने के लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा मुहैया कर दिया जाएगा। सातरी की ये हमदर्दी दिलशाद के लिए बड़ी तमानियत का बायस थी, लेकिन वो फरार के लिए आमादा नहीं थी। उसे अपने आदमियों का कोई अता पता नहीं था। ये भी नहीं मालूम था कि खेवा से जाने के बाद उन पर क्या गुजरी।
ہاں اسے یہ ضرور یقین تھا کہ وہ لوگ خیوا کے زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے اور ایک نہ ایک دن اسے چھڑانے ضرور آئیں گے۔ ایک صبح سردار تکل آیا تو وہ معمول سے کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ اس کی اس خوشی سے دلشاد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دلشاد نے دل پر جبر کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا کہ حاکم خیوا بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہاں دلشاد آغا، تکل خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ خیوا میں ایک نجومی آیا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ماضی اور مستقبل کی تمام باتیں بتا سکتا ہے۔ نجومی کے نام پر دلشاد کے خون کی گردش ایک دم تیز ہو گئی، لیکن وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، مگر اتنا خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نجومی تو بے سر پیر کی اڑاتے ہیں، ان کی باتوں پر بے وقوف یقین کرتے ہیں۔ نہیں دلشاد، تکل سنجیدہ ہو گیا۔